அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அன்பார்ந்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய இரவு வணக்கம். மீண்டும் மிக முக்கியமான பல தகவல்களோடு தான் வந்திருக்கிறேன். வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய பணிப்பெண்களாக இருக்கட்டும், ஓட்டுநர்களாக இருக்கட்டும், அக்காமா இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஆதாரங்கள் பல. வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். தெரியாத நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா பல பேர் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. பார்க்கலாம் அனைத்து தகவல்களையும். நியூலங்கா மற்றும் வயம்பலங்கா துஷார சகோதரர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். நாட்டில் இருந்து தன்னால் முடிந்த அளவுக்கு வெளிநாடு வாழ் தொழிலாளர்களுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர். நியூலங்கா யூடியூப் சேனல், அதே மாதிரி வயம்பலங்கா யூடியூப் சேனல் மூலமாக தொடர்ந்து இந்த ஏஜென்ட்டுகள் செய்யக்கூடிய அநீதிகளை வெளிக்கொண்டாந்து ஏஜென்ட்டுகளோடையும் நேரடியாக கதைத்து வீடியோ போடக்கூடிய ஒருத்தர். அவருக்கு ரொம்ப நன்றி. அவருடைய கண்டென்ட் ஒன்று தான் இப்போ கிடைச்சிருக்குது. දැන් සති 3ක් වෙනවා හොස්පිටල් ඇඟිල්ල කපලා මෙහෙමයි. කවවත් නෑ. මගේ මේ අකාම හදලත් නෑ. මොකොත් නෑ. මට මෙඩිකල් රිපෝට් ගන්න විදියක් නෑ හොස්පිටල් එකකින්. මගේ අකාම ඩෙන්ටිටි නැති හින්දා. بعدين كلام في سوي عملية كلام ما بيسوي هنا مستشفى. بعدين أنا وديتي دوا دمي مستشفى. கிரீன் வேர்ல்ட் டூர் அண்ட் டிராவல்ஸ் இந்த ஏஜென்ட் மூலமாக போன சகோதரி சவுதி அரேபியாவுக்கு ரத்னபுரியை சேர்ந்த ரங்கா அஹ்மாலி, இந்த சகோதரி தன்னுடைய ஒரு விரலை இழந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. தன்னுடைய சேவை காலம் முடிந்த நிலையிலும் நாட்டுக்கு போக முடியாத சூழல். ஏன்னு பார்த்தா கடந்த 5 மாத காலமாக அவங்களுக்கு சிவில் ஐடி அவங்களுடைய அக்காமா செஞ்சில்லை. அதான் முக்கியமான காரணம். இதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய வீடியோக்கள் ஒரு 2 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் சிங்களத்தில் வருது. சிங்களம் தெரிஞ்சவங்க பாருங்கள், தெரியாதவங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி வாங்க. nama aypara Ratnapuri. Oh Ratnapuri. Ratnapuri ini nih nama? Erangga Himali. Erangga Himali nih. Kumukad apa agensi? Green Work. Green Way. Green Work. Green Work kicking out ini. Oh. Then where datang ni payung dalam kakula kapal ini. Where di langkau di ando nih. Oh. Oh. Hari. Try එනවා මැඩම්ට කියන්න. මැඩම් මෙහෙද වැඩ කරන්නේ? මැඩම් මේ ආයිබෝවන් හැමෝටම. මම එරංගා හිමාලි මල්කාන්ති. මම රත්නපුරෙන්. මගේ ගම එකොඩුවෙන මාදල උපනායක. මම දැනට මාස 5ක් වෙන විදේශගත වෙලා සෞදි. මම මේ ගෙදර වැඩ කරද්දී මගේ ඇඟිල්ල වැදුනා, පඩි පෙළේ වැදිලා තුවාල වුණා. ඊට පස්සේ මම ගිහින් බෙහෙත් දාලා චෙක් කරලා බලද්දි මට සුගර්. මගේ ඇඟිල්ල නරක් වුණා. නරක් වෙලා මාව හොස්පිටල් ගිය මාසේ 20 නතර කරා. ඇඟිල්ල කැපුවා. කපලා සති 3ක් හොස්පිටල් එකේ හිටියා. ඉඳලා දැන් 12ක් වෙනවා ගෙදර එක්කන් ඇවිල්ලා මම ගෙදර මැඩම් මාව බෙහෙත් දාන්න එක්කන් යන දවස් 5කට සැරයක් වගේ දවසක් බෙහෙත් දාන්න ඕනි. ඒත් එක්කන් දවස් 5කට සැර එක කිව්වහම මම විදේශගත වුණේ කුරුණෑගල ග්‍රීන් වර්ල්ඩ් ඒජන්සියෙන්. මම මේකේ බලධාරීන්ට කතා කරලා කිව්වා මෙහෙමයි කියලා. මම හොස්පිටල් එකේ ඉන්නේ. දැන් සති 3ක් වෙනවා හොස්පිටල් ඇඟිල්ල කපලා මෙහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ යාලා කිව්වා හොස්පිටල් එකේ ඉන්න ටිකට් කපනකම් කැපුවට පස්සේ අපිට දැනුම් දෙන්න කියලා. මම දැනුම් දුන්නා. දැන් සති දෙකක්ටත් වැඩි ගෙදර ඇවිල්ලා ඒජන්සියට කතා කරපුවාම ඒජන්සියෙන් කියනවා බොස් ලංකාවේ නෑ, රට ගිහිල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ සිකුරාදා ලංකාවට ඇවිල්ලා මම කතා කරලා බොස් කිව්වා මේ වගේ ෆයිල් එකක් හදලා එන්න තියෙනවා. ඒක එනකන් ඔයාලට ලංකාවට එන්න ගියක් නෑ. ඒක හදුවා පස්සේ ලංකාවට එවන්නේ කියලා. තවවත් නෑ. මගේ මේ අකාම හදලත් නෑ. මොකොත් නෑ. මට මෙඩිකල් රිපෝට් ගන්න විදියක් නෑ හොස්පිටල් එකකින්. මගේ අකාම ඩෙන්ටිටි නැති හින්දා මම ඩෙන්ටිටි නැතුව මාස 5ක් වැඩ කරා. දැන් ඩෙන්ටිටි නැති හින්දා මට ලංකාවට එන්න පහසුතාවයක් තියෙනවා. යාළුවා කියනවා මගේ ෆයිල් එකක් හදාන්න දෙනවලු. තවම නෑ. ඉතින් මගේ ඇඟිල්ලක් කපලා තියෙන්නේ. ඒක දැන් පොඩ්ඩක් නරක් වෙලා වගේ සැරෝ ගලනවා. බෙහෙත් දාන්න එක්කන්නෙත් නෑ මැඩම්. දැන් ඇඟිල්ල කැපුවේ. ඊළඟට ධනසෙන් පැනලා කකුල කැපුවොත් මොකද කියන්නේ? ඒජන්සියෙන් කිසිම වගකීමක් නැතුව ඉන්නවා දැන්. මම බියුරෝ අසං කරලා
රක්ෂණය කරලා ආවේ. මං ජොබ් එක කරන්න බෑ කියලා නෙමෙයි මං අසනීප වෙලා. ඒජන්සියට කතා කරපුවාම ඒජන්සියෙන් කියනවා සවදාස් 5-6ක් ඉවසන්න කියලා. මාව සබ්ට කෝල් ගත්තාම සබ් ෆෝන් එක උස්සන්නේ නැහැ. සබ් කියනවා එයාගේ account එකට ලක්ෂයක් දාන්නලු. ඊට පස්සේ මම මාසයක් ඇතුළත මේ ගෙදර මැඩම්ට කියලා මම ලංකාවට ගන්නවලු. ඒජන්සියට පහුගිය දවස්වල කතා කරලා වාසේ කිව්වා සබ් කිව්වා ඒජන්සියට එන්න ලක්ෂ 3මාරක් 4ක් යයි ගෙවලා ගන්න කියලා. විදේශ සේවා කාර්යාංශයේ පැමිණිල්ලකුත් ගෙදරින් ගිහිල්ලා දාලා තියෙනවා. තාම කිසිම විසඳුමක් නැහැ. මම තව සතියක් දෙකක් මෙහෙම හිටියොත් මගේ කකුල තමයි කපන්න වෙන්නේ. මට පිට වෙන්න ජනාධිපති විදේශ කාර්ය මණ්ඩලයෙන්ද මම සහාය පතනවා. මම ජනාධිපතිතුමාගෙන් විදේශ සේවා කාර්ය මණ්ඩලයෙන්ද හැමෝගෙම සහාය පතනවා. මාව එක්කනින්ම ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. මම පුදුම අපහසුතාවයකින් ඉන්නේ. මට බෙහෙත් කරගන්න විදිහක් නැහැ. බෙහෙත් ඉවරයි. මම ඉන්න පුළුවන් කමකට ඉන්නවා නෙමෙයි. ඒජන්සියට කොච්චර කතා කරත් යාලා ෆෝන් උස්සන්නේ. ඒ හැමදේම මගේ ඒජන්සිය හැමදේම මං ගාව තියෙනවා. මම නිව් ලංකා ටීවී එකටත් සුප්‍රීම් මේ ආයත සේවය මේ කරන ආයතනයටත් මම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ කරන අපි වගේ අසරණ වෙච්ච අයට උදව් පිට වෙනවට තව මම වගේම අසරණ වෙච්ච ගොඩාක් අය මේ රටවල ඉන්නවා. අපි හැමෝටම මේ විදේශ සේවයකින් උදව් කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. எனக்கு அக்காமா செஞ்சில்ல, ஏன்னா இப்படி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறேன், எனக்கு வந்து நாட்டுக்கு போகணும். கிரீன் வேர்ல்டு ஏஜென்சி முதலாளி வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்காரு ஒரு சுற்றுப்பயணமாக. அவர் வரும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி 2 வாரம் ஆகிட்டு இன்னமும் வந்து முதலாளி பேசலையே அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கப்புறமா தான் முதலாளி பேசுகிறாரு. அவங்களுக்கு ஃபைல் ரெடி பண்ணணும். ஃபைல் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா நிறைய வேலைகள் பார்க்கணும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். எத்தனை நாளைக்குடா வெயிட் பண்ணுறது? வியாபாரிகளே, மனித வியாபாரிகளே, ஏஜென்ட் எனும் பிணந்தின்னி கழுகுகளே, எத்தனை நாளைக்கு வெயிட் பண்ண வைப்பீங்க? ஒரு வீட்டில் பிரச்சனைனாலும் 6 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள். கை கால் உடைச்சாலும் 6 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள். அடித்து துன்புறுத்தினாலும் 6 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள். என்னைய வந்து கெடுக்கிறாங்க, தப்பான வழியில் நடந்து கொள்கிறாங்க, 6 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அதோடு சேர்த்து இன்னும் 4 மாதம் வெயிட் பண்ணால் கையில் ஒரு குழந்தையோடு அவங்க நாட்டுக்கு போக வேண்டி வரும். அந்த மாதிரி சூழல் இருந்தும் இந்த ஏஜென்ட்டுகள் சொல்லக்கூடிய கருத்து 4 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள், 6 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள், 3 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள். எந்த நாய் சொன்னாலும் சரி இந்த 6 மாதம் 3 மாதமெல்லாம் யாருமே வெயிட் பண்ணாதீங்க. வந்து ஒரு வாரத்தில் 2 வாரத்தில் உங்களுக்கு சரியான நிலைப்பாடு இல்லைன்னா ஏஜென்ட்டுக்கு சொல்லுங்கள். ஏஜென்ட்டில் எந்த கணக்கும் எடுக்கலையே உடனே வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்துக்கு யாராவது ஒருத்தர் அனுப்பி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய தடவை சொல்லியிருப்பேன், வீடுகளில் சம்பளமெல்லாம் சரியாக இருக்குது, சாப்பாடெல்லாம் சரியாக இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா 1 மாதம் 2 மாதம் 3 மாதம் போகும்போது அந்த இடம் சரியாக வரலாம். ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நாங்களும் அப்படி தான் வந்த புதுசில் பெண்டை நிமித்தி எடுத்துட்டாங்க. 1 வருஷத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சோம், அதுக்கப்புறம் இஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற அளவுக்கு நிலைமை மாறிச்சு. ஆனால் சம்பளம் கொடுக்கல, சாப்பாடு சரியில்லை, துஷ்பிரயோகம் நடக்குது, துன்புறுத்தல் நடக்குது, வேறு ஏதாவது உயிராபத்துக்கு விளைவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் ஒரு செகண்ட் கூட அந்த இடத்துல இருக்காதுங்க. அதே மாதிரி ஏஜென்ட்டுகளுக்கும் சொல்லி எந்த பலனும் இல்லைன்னா உடனே வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்கு பணியகத்துக்கு சொல்லுங்கள். வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்துக்கு சொன்ன பிறகு 1 வாரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கலைன்னா மறுபடியும் போக சொல்லுங்கள், போய் அதை அவங்கள பேச சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி சட்ட நடவடிக்கைகளை கட்டாயம் எடுங்க. சரி, அடுத்த கட்டம் அக்காம அடிக்காமல். இந்த சகோதரி இன்னைக்கு நோய்வாய்ப்பட்ட நிலையிலே நாட்டுக்கு போக முடியாமல் தவிச்சதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய எக்காமா, அவங்களுடைய சிவில் ஐடி அடிக்காதது தான் மெயினான காரணம். தயவு செய்து அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு அக்காமா அடிக்காத பட்சத்தில் 1 மாதம் 2 மாதம் வெயிட் பண்ணுங்கள். மெடிக்கல் போடலை, அக்காமா அடிக்கலை, கார்டு உங்களுக்கு கைக்கு கொண்டு வந்து தரலை அப்படின்ற பட்சத்தில் தயவு செய்து உடனடியாக நீங்கள் ஏஜென்ட்டுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. அதே மாதிரி தான் ஏஜென்ட்டால் எந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னா வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்துக்கு தெரியப்படுத்துங்க. அடுத்தது அவங்க தூதரகத்துக்கு தெரியப்படுத்துவாங்க. தூதரகத்தால் உடனடியாக அதை பற்றி விசாரிப்பாங்க.
ஏன்னா அதை நிச்சயமாக நீங்கள் செய்யணும். அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் முயற்சி செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். எம்பசியை எப்படி சரி பண்ணணும், என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வைக்கணும், நாட்டில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் என்ன செய்யணும், அமைச்சருக்கு அதுக்குரிய என்ன சொல்கிறது அதுக்கான அழுத்தத்தை நாங்கள் வந்து வழங்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் இப்போதைக்கு வரைக்கும். உங்களுக்கே தெரியும், பல வீடியோக்களையும் நாங்கள் தொடர்ந்தும் எங்களால் முடிந்த வரைக்கும் எவ்வளவு கராராக பேசணுமோ எவ்வளவு கடுமையாக பேசணுமோ அவ்வளோ கடுமையாகவும் பேசி நாங்கள் எங்களுடைய ரிக்வெஸ்ட்டை முன் வச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம். எல்லா நிலைமையும் மாற்றம் வரும், மாறணும், மாற்றத்துக்குரிய ஏற்பாடு நாங்களும் முயற்சி செய்வோம். ஆனால் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய விடயங்களில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க. சிவில் ஐடி அடிக்கலையா, 2 மாதத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு அதுக்குரிய எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணலையா, உடனடியாக நீங்கள் ஏஜென்ட்டுக்கோ அல்லது வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்துக்கோ தெரிவிக்கணும். அப்படி தெரிவிக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் கடைசியில் நாட்டுக்கு போக முடியாது, ரொம்ப கஷ்டப்படணும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வேலை என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச போலீஸ்காரங்களை வச்சு உங்களை ஃபிங்கர் வச்சு நீங்கள் குற்றவாளி மாதிரியும் வீட்டை விட்டு தப்பி ஓடினவங்க மாதிரியும் உங்களை பிடிச்சி ஃபிங்கரை வச்சு நாட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் வரவே முடியாது. அதனால் அக்காமா வந்து தயவு செய்து புதுப்பிச்சுக்கோங்க, அக்காமா வந்து அடிச்சுக்கோங்க. அக்காமா இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா உடனடியாக சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிங்க. அதே மாதிரி அக்காமா இல்லாமல் இந்த நாடுகளில் தயவு செய்து இதுக்கு பிறகாவது இருக்கிறதுக்கு முயற்சிக்காதீங்க. ஏன்னா அக்காமா இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு மருந்து கூட எடுக்க முடியாது, ஒரு அவசரத்துக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கூட எடுக்க முடியாது. அவசரத்துக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு கூட அக்காமா தான் தேவைப்படும். அதே மாதிரி அரபு நாடுகளை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு அக்காமா இருந்து எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வைத்தியசாலைகளில் உள்ள சலுகைகள் நல்லா இருக்கும். உசுரோடு இருக்கும் வரைக்கும், பெரிய அளவான நோய் இல்லாத வரைக்கும் உங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். அதே நீங்கள் ஒருவேளை கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டீங்க, ரொம்ப முடியாத கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா உங்களோட குடும்பங்களில் உள்ளவங்க ஏதாவது நல்ல மனசு உள்ளவங்க இல்லை எதுவுமே தானம் பண்ண முடியாது, அவங்கள உடனடியாக அவங்களுடைய உடம்புல எந்த ஒரு கீரலும் இல்லாமல் நாட்டுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணினால் உங்களை வந்து அனுப்பி வைப்பாங்க. இல்லையா 100% இந்த நாட்டில் ஹோமா ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கப்புறமா உடல் உறுப்பை தானம் செய்யத்தான் நிறைய பேருக்கு ரிக்வெஸ்ட் போகுது. ஒரு சிலர் வந்து கையெழுத்து வச்சு கொடுத்து காசையும் வாங்கி எடுத்துடுறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சில சம்பவங்கள் தொடர்ந்துமே நடந்திருக்குது. அதனால் தயவு செய்து இந்த நாடுகள் இருக்கும்போது நோய்வாய்ப்படாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க. நோய்வாய்ப்பட்டாலும் 100% பெரிய அளவான நோய் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு நல்லபடியான கவனிப்பு இருக்கும். ஆனால் அதே உங்களுடைய அந்த நோய்வாய் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கவனிப்பு மொத்தமுமே கம்மியாகிடும். நீங்களும் கஷ்டப்படணும், உங்களுடைய குடும்பத்தாரும் கஷ்டப்படணும். அதனால் தயவு செய்து ரொம்ப கவனம். அதே மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சவுதி அரேபியாவில் அவங்கள வச்சு பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்ட மாதிரியும் ஒரு சகோதரி எனக்கு ஒரு தகவல் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. சிங்களத்துலேயும் இருக்குது, அரபியிலையும் இருக்குது. வாய்ஸை மட்டும் கேளுங்க. බුදු සරණයි ජේස්පීටයි. ආයිබෝවන් මගේ යාළුවනේ, මම මේ වීඩියෝ එකක් කරා. මේ අපේ අය ගොඩක් වීඩියෝ කරනකොට බයිනවා කරනවා. නමුත් හොඳ දේට හොඳ කියන්න ඕන, නරක දේට නරක කියන්න ඕන. පංගුවක් හිත අවුල්යයි. මොකද රටවල් වලට හොඳ කියනවට, රටවල් වල මිනිස්සුන්ට හොඳ කියනවට මේ තරහ හිතෙයි. නමුත් එහෙම තරහක් ගන්න එපා මගේ මේ වීඩියෝ එකට. මොකද මට ගොඩාක් අමාරු වුණා. ඒ අමාරු වෙලා මේ ඉස්පිරිතාලේ ගියපුවාම මට ඔපරේෂන් එකක් කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඒ නිසා මේ ඉස්පිරිතාලේ නතර කරලා මගේ ඔපරේෂන් එක කරා. ඇත්තටම මට කියන්න ඕන වුණා මේ රටේ මිනිස්සුયો ගොඩාක් හොඳයි. ඉස්පිරිතාලවල ඉන්න ડોක්ටර්ලා, නර්ස්ලා, මගේ ගෙදර කට්ටිය මාව හොඳට බලාගත්තා. මගේම ලංකාවේ නංගි කෙනෙක් මගේ මාමගේ නංගි ගාව ඉන්නේ. ආව මගේ ගාව දවස් දෙකක් තියලා මාව හොඳට බලාගත්තා. මට හරි සතුටුයි. ඇත්තටම මම ඉස්පිරිතාල දෙකක හිටියා. පොඩි ඉස්පිරිතාලෙන් ලොකු ඉස්පිරිතාලට ඇරියා. හැමදේම හොඳට හැමදේම චෙක් කරලා බලලා ස්කෑන් කරලා ඔක්කොම කරලා මට සීනි අමාරුව තියෙනවා. ඒවට බෙහෙත් කරලා නෝමල් කරලා මාව විජහට යාළගේ නිවාඩු දවස් දෙකක මාව ඔපරේෂන් කරේ. සිකුරාදා සෙනසුරාදා කියන්නේ සෞදියේ නිවාඩු දවස් දෙකක්.
මේ අගේ කරන්න ඕන දේවල් අගේ කරන්න ඕන. ඒ නිසා මම ඒක අගේ කරලා ඒ වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕන කියලා හිතුවේ. ඇත්තටම සෞදියේ ජනාධිපති කරලා තියෙන දේවල් හරිම හොඳයි. ඉස්පිරිතාලයක් කිව්වට ඒක නිකන් හෝටල් කාමර වගේ අපිට 4 දිනාට තමයි මේ කාමර වෙන් කරලා තියෙන්නේ. කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ. හැමදේම හොඳට කරනවා. ඒ සතුට ප්‍රකාශ කරන්න තමයි මම වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් යාළුවනේ නරක අය ඇති හොඳ අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න කරදර වෙනවා. නමුත් මං අවුරුදු මේ 19 වෙනි අවුරුද්ද තමයි මම සෞදියේ ඉන්නේ. ඒ හින්දා මේ මම කියන්නේ මට නම් කරදරයක් වෙලා නැහැ. අපි හොඳ නම් අපට කොතනත් ඉන්න පුළුවන්. ඒක කියන්නයි මම මේ වොයිස් කට් එකත් යවුවේ. හැම දිනාටම අල්ලා දෙවි පිහිටයි. බුදු සරණයි ජේසු පිහිටයි. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana min Sri Lanka. Ana pakkar hadi video sawiye. Aisane sana hadi shahar tariq saba. Ana iji taban marra ana batni waja. بعدين أنا كفيل ودي مستشفى. أنا الحين موجودة سعودي رياض دوادمي بجدية. أول شيء أخذت بجدية مستشفى. سويت تحليل كل شيء. بعدين كلام في سوي عملية. كلام ما بيسوي هنا مستشفى. بعدين أنا وديتي دوادمي مستشفى. أنا عشان ليش هذه فيديو سوي. أنا أفكر هذه سعودي إذا خدامة يجي تعبان ولا شيء ما في مظبوط شو. إن شاء الله يا رب كل شيء كويس. كل شيء سوي مظبوط. عشان أنا كفيل هذه فاميلي كل ناس ما شاء الله كويس. سيم أخوان سي بنتي هذه ماما. أنا كفيل أمي كل ناس. هذا أختي هي دوادمي في موجودة بيت. هي يجي أنا يجلس 8 يوم مستشفى. هي صبح يجي ظهر يجي عصر يجي. ما شاء الله جيب قهوة يأكل كل شيء. هي شغالة سريلانكية. خلتي معنا 2 اليوم معنا. والله أنا مبسوطة فرحان والله. بقول هذه سعودي ملك سلمان. أبى أقول والله ندام 100. ندام كويس. مستشفى ما شاء الله. دكتورة سيستر كله الحمد لله كله كويس. يعني أنا أشوف كتير فيديو في قدامة ما بيشوفوا ودي مستشفى. بعدين ما يشوف يعني كويس. يمكن موت يمكن ما في هديج يشوف. والله أنا الحين سعودي 19 سنة. أول أنا الكبار 5 سنة سكول. دمام 3 سنة. أنا إيجي هذه رياض هذه مدام بيت الحين كملت 12 سنة. يعني ما شاء الله ناس كويس.
والله سعودي عربية ملك سلمان نظام كويس كل شيء ما شاء الله ما شاء الله. يمكن في ناس ما في كويس، في ناس كويس. إذا هنا كويس ناس كويس. إذا في شيء كويس أنا أفكر يبقى أقول كده أنا أسوي فيديو. والله شكرا سعودي عربية، شكرا 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 ملك سلمان، شكرا شكرا. انت نظام كويس. أنا من سريلانكا. شكرا مع السلامة. இவங்களுக்கு தன்னால் முடிந்த உதவியை சவுதி அரசாங்கம் செஞ்சுருக்குது. அதே மாதிரி அவங்களுடைய வீட்டாளுங்களும் நல்லா கவனிச்சிருக்கிறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் பொறுத்தவரையில் எல்லா சலுகையும் சிறப்பாக செஞ்சு கொடுத்ததா சொல்கிறாங்க. எல்லாமே சரியாக நடக்கும். ஐடி இருக்கணும், எல்லாமே இருக்கணும், ஆதாரபூர்வமாக எல்லாமே இருக்குதுன்னா உங்களுக்கும் எல்லா சான்ஸும் கிடைக்கும். ஆனால் சிவில் ஐடி இல்லாதவங்களுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் எந்த ஒரு சலுகையுமே இந்த நாடுகளில் கிடைக்காது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வீடுகளை விட்டு பாயிரத்துக்கு முன்னாடி ஒன்றை மட்டும் சிந்திச்சுக்கோங்க. சிவில் ஐடி இல்லாமல் நீங்கள் சட்டவிரோத குடியிருப்பாளராக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நோய்வாய்ப்பட்டு இன்றைக்கி பாருங்கள், அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நல்லபடியாக வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. ஆனால் அதே நீங்கள் அக்காமா இல்லாமல் வெளியில் இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கஷ்டப்பட்டாலும் எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் உங்களுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டால் மருந்துகள் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்காது. அதனால் தயவு செய்து ரொம்ப கவனம். என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம், தூதரகம், ஏஜென்ட்டு இவங்க எல்லாரோடையுமே பேசி முடிவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா முடிவெடுங்க. ஏதாவது பிரச்சனைன்னா மேலதிகமாக எனக்கிட்டையும் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கொள்ளனா ஃபேஸ்புக் மெசேஞ்சர் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள். சர்ஃபான் BA vlog ஃபேஸ்புக் மெசேஞ்சர் ஊடாக வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டு வைங்க, நான் ஃப்ரீ டைமில் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தயவு செய்து அனைவரும் கவனமாக இருங்க. கடைசி வரைக்கும் பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. தெரியாத நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.